नाजरीन, तमाम लोगों को हकीम यासिन की तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2023 का 5वें महीने के अंदर जी मैं वीडियो बना रहा जनाब, ये वीडियो बिल्कुल जोहर और कुश्तियां से बना रहा वा। जेडे सन्यासी और तबीब और हकीम लोग ने जरा इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखन, इंशाल्लाह देखने तो बाद बहुत ज़्यादा तुहानू सच्चाई नज़र आएगी और ईमानदारी नज़र आएगी। तुहानू तारफ़ करावांगे कि पारा किस तरीके दे नाल मरदा है और हीरे का जोहर और कुश्ता किस तरह बनता है, तांबे का कुश्ता किस तरह बनता है और तांबे के कुश्ते के फायदे की ने, हीरे के कुश्ते के फायदे की ने और जनाबे अली जी खाली चांदी है वो फायदे की ने। अज तुहानू सारे का तारफ़ करावांगे। अज एक नाड़ का भी तारफ़ करावांगे। अज जेडे लोगों ने सुनिया ना, एक नाड़ होंदी औरत की, जिस तरह के औरत कहते हैं कि मर्द तो शाह जोर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल औरत है, बंदे नूं बंदा नहीं समझती, बंदे नूं चुक के परा मार दी, बंदा 2 मिनट नहीं उहदे कोल कढदा। जो उस औरत की एक नाड़ दसांगा, उस नाड़ दे उत्ते की करना है, इस तरीके दे नाल पोले जे हथ ला लेना है। हथ जिस टाइम लाओगे औरत तो उस टाइम पानियों पानी, जितनी मर्जी शाह जोर है उस टाइम पानियों पानी हो जाएगी। अज उस नाड़ का भी तारफ़ करावांगे और कुश्तियां का भी तुहानू तारफ़ करावांगे। खाली गल्लां नाल नहीं, हकीकत तुहाडे सामने इंशाअल्लाह ताला रखांगे और हकीकत तुहानू नज़र भी आएगी और इंशाअल्लाह सच्चाई भी नज़र आएगी। सब तो पहले तुहानू तारफ़ कराने हैं जनाब अली हीरे का ते सोने का जिहड़ा असी कुश्ता बनाने हैं, जोहर बनाने हैं, उहदा तारफ़ करावांगे। ये इधर देखना जी, जिहड़ा हीरा ते सोने के कुश्ते की पहचान की असल दी। कई लोग पूछना चाहते कि यार असी किसी जगह तो अगर कोई भी कुश्ता ले लेने या जोहर ले लेने, पहले तो तुहानू इहदा तारफ़ कराना है कि जोहर और कुश्ता कहंदे किहनूं ने। जोहर होंदे ने कि जिहड़ा जड़ी बूटियां दे अंदरों रूह कढ लैनी बाहर, जड़ी बूटी दी किसी भी चीज़ की रूह नूं बाहर कढ लेना, उन्होंने बना के मार के फिर उस रूह नूं उहदे अंदर दाखिल कर देना, उन्होंने कहंदे ने जिंदा दिल, जिंदा रूह, उन्होंने कहंदे ने जोहर। कुश्ते का की नाम है? कुश्ता उन्होंने कहंदे ने कि जिहड़ा कुश्ते काफ़ी सारे कुश्ते ने, कुश्तियां दे नुकसान भी ने ते फायदे भी ने। हुण नुकसान किस वजह तो होंदे ने? जिहड़े लोग कहंदे ने जी कुश्ता नहीं खाना चाहिए, कुश्ते का नुकसान बिल्कुल लोग सही कहंदे ने। मैं बड़े लोगों को देखा जिन्हां दे गुर्दे खराब हो गए, जिहड़े बेमुर्शदे और बेउस्तादे ने ना, उन्होंने किसी चीज़ का पता नहीं, उन्होंने तोड़ का ही नहीं पता है। बाकी तो गल्लां बड़ी दूर की गल रहेगी। वो लोग जरा गौर फिक्र करन जनाब। कुश्ते का तोड़ भी दसांगा, कुश्ते का तोड़ की। सब तो पहला कुश्ते की गल ये दसांगा, जिहड़ा बंदा कुश्ते नूं चैक करना चाहे पानी का गिलास ले लेना। इस तरीके दे नाल पानी का गिलास लैन तो बाद की करना है, इधर देखो जी, इसका नाम की है बारासिंगा। यह बारासिंगा मेरे को, इसका की काम है? इहदे पुराने तो पुराना हड्डियां के अंदर बुखार नहीं हो जाता, जिहड़ा बंदा कहता मेरा जिसम टुट भज करता है, ये सिर्फ गिनती के 4 कक। वड्डी दवाई का तारफ़ करान लगा, पूरी हिकमत एक पासे, एक बुक्स दवाइयां का एक पासे, ये अंदर पूरी हिकमत बंद की है। मैं एक एडी को डब्बी के अंदर, एडे को बरीकेस के अंदर मैं पूरी हिकमत नूं महफूज किया है। ये अंदर मैं पूरी हिकमत बंद की है। उसकी वजह यदी कदर कोई जानता है, हर बंदे नूं इहदी कदर का नहीं पता। लो जी, ये तारफ़ जरा कुश्ते का मैं तुहानू करान लगा। जदों तुसीं इधर देखना, यह चीज़ असीं सुट्टी है, थल्ले जाना शुरू हो गई। ए देखो, थल्ले जा रही। जेड़ा कुश्ता थल्ले चले जाएगा समझो 2 नंबर है, वो तुहाडे जोड़ां 'च जाके बह जाएगा, तुहाडे गुर्दियां 'च बह जाएगा, तुहाडा नुकसान करेगा। कभी जिंदगी के अंदर अपनी जान के नाल नहीं खेडनी। ये अल्लाह की मखलूक है। हकीमां तबीबां नूं भी ये गल करना चाह रहा, जिहड़े बंदियां नूं इहदा तोड़ दा नहीं पता, कुश्ता बनाना नहीं आंदा, मैं उन्हां लोगों नूं हथ जोड़ के अर्ज करांगा कि कभी जिंदगी के अंदर किसी भी बंदे नूं कुश्ता देने की कोशिश ना करना। अगर तुहानूं उहदे मिजाज का नहीं पता, उहदी तबीयत का नहीं पता, तुहानूं नब्ज़ देखनी नहीं आती, अगर तुहानूं कुश्ता देने का नहीं पता, तो कभी जिंदगी के अंदर रिस्क इंसान ते लेना नहीं। क्योंकि साडे उस्ताद का कहना सी कि कभी जिंदगी के अंदर किसी इंसान नूं चीज़ फायदा करे या ना करे, नुकसान नहीं करना चाहिए। जिंदगी के अंदर नुकसान ही होना चाहिए। जिस इंसान ने अल्लाह की मखलूक नूं तंग किया, इंसानां नाल धोखा किया, इन्हां नाल बेवफाई की, तो उस बंदे दे नाल भी बेवफाई और धोखा ही होना है। अज नहीं तो कल जरूर होना है। उन्होंने दुनिया का साथ देना पेगा। हिकमत एक ईमानदारी का ना है, गैरत का ना है, इज्जत का ना है। 5 टाइम के अंदर नमाजी होना बहुत जरूरी है जी। ये अंदर तैयत गुजार होना बहुत जरूरी है, ईमानदार होना बहुत जरूरी। हिकमत बेसिकल दरवेशी पेशा है, ईमानदार लोगों का ना है। ये अंदर कंगले वाड़ गए ना, हर माशरे के अंदर चंगे माड़े लोग होंगे। ये अंदर भी इस तरह ही है। तो मेरी गल जरा लो जी गौर करो। पहला तारफ़ करवाया कि तुहानूं जिहड़ा कुश्ता थल्ले बह जाए, जिहड़ी चीज़ थल्ले चली जाए समझो 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं। जिहड़ा कुश्ता होएगा, जोहर होएगा, वो जनाबे उत्ते खड़ा हो जाएगा।
ਇੰਜ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਘਟਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਹਰ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤਾ। ਲਓ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜੋਹਰ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਔਰ ਬਗਲਮ, ਦਿਮਾਗੀ ਘੇਰਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਨਜ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਘੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋਹਰ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੋਹਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਰੇਸ਼ਾ ਔਰ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ ਬਣਨੀ। ਕਬਜ਼ 70 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਔਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦਾ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੀਰੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰੇ ਦਾ ਕੱਖ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਰਾ ਨਾ ਮਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਂਤਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰ ਥੱਕੇ ਖੇਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾ ਵੀ ਮਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇਲ। ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਲਕਾ ਤੋ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ ਖੇਲ। ਇਹ ਪਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਕੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰੇ ਦੇ ਲਵੇ ਖਾ, ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ 150 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗਟਪਨ ਤੇ ਢਿੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪਨਾ ਸਖਤੀ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਾਰੇ ਦਾ ਕੱਖ ਲਾ ਕੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਖ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਜ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਲਜ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਪਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਲਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇਸਿਕਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਮਤ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 2 ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਕੀਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ। ਸ਼ਾਦਰਾ ਮੋੜ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਸਾਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋਵੇਂ 0300 ਪੂਰਾ 85 75 378 0318 100 ਪੂਰਾ 53 78। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਓਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।